अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੋਰਲ ਲੈਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤਨਾਵਲ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ फिर उन्होंने ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वालदैन ताकत ज़्यादा लगती, हाँ जी ताकत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और वालदैन जिहड़े ने इन्होंने चाहिए कि अपने बच्चों दी खास तौर पर छोटे बच्चे जिहड़े ने लड़कपन च और बचपन च उन्हां दीयां आदात नूं जिहड़ियां गलत ने उन्होंने कभी भी पुख्ता ना होने दिता जाए, बल्कि निप द इवल इन द बर्ड जिहड़ा ना वो मुताबिक चलिया जाए। तो अज एक मैं एक छोटी तुहानूं कहानी सुनावांगा, तुसी इत्ते ज़रूर गौर करना है, तुसी इत्ते लुत्फअंदोज़ भी होवोगे और इहदे नाल नाल मैनूं लगदा है कि तुसी इंशाअल्लाह सबक भी इत्तों हासिल करोगे। कमर साहब एक पुराने वक्तां दी गल है, एक कहावत बनी है। एक बादशाह सलामत सी ते बादशाह दी जदों ना बेटी जवान हो गई तो उन्हें सारे मशीरां ते वज़ीरां नाल जिहड़ी ना वो गल करनी शुरू की कि यार बेटी दा मैं रिश्ता करना चाहना तो कित्थे करां। मशीरा ने तो वज़ीरा ने कहा बादशाह अपनी सल्तनत के लैवल का बंदा कोई लभ जिहड़ा तेरी लैवल का होए, तेरी मतलब कि म्यार का होए, तो इदां दे बंदे नाल असीं इहदी शादी कर देने बेटी की। उन्हें दावत भेजी सारे दोस्तां नूं जिहड़े उहदे मतलब कि मुख्तलिफ सल्तनतां दे दोस्त सी उन्होंने इकट्ठियां कीते। इकट्ठियां करके तो उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहना, तो नाल ही उन्हें बेटी नूं सुना भेज दिता कि मुख्तलिफ सल्तनतां तो जिहड़े ने शहजादे तैनूं देखण आए ने ते तू आ। उन्हें कहा ठीक है अब्बा जान मैं तुहाडे कहण ते शादी ज़रूर करांगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें कहा भी की शर्त है तेरी? उन्हें कहा मेरी शर्त है कि जिहड़ा मेरा खामद होएगा ना उन्होंने मैं 5 छित्तर सवेरे मारांगी तो 5 छित्तर शाम छित्तरां दी शर्त है। उन्हें शर्त ये रखी कि मैं अपना रोब रखना ना, जरा छित्तर पोला करके रखना, लाडली जो सी बड़ी लाडली। बादशाह तो सिर फड़ लिया, उन्हें कहा मैं हुण की जवाब दा, मेरी तो इज्जत खत्म हो जानी। फिर भी जिवें भी वो है सी उन्हें अपने वज़ीर नाल गल की। वज़ीर ने कहा बादशाह तू ना अगे आई, मैं आप गल करांगा। वज़ीर वो खाना शाना खिला के उन्होंने कहता भी शहजादे वो गल इदां कि तुसीं अपनी अपनी सल्तनत के शहजादे जे, लेकिन साडी एक मजबूरी बन गई है, साडी कुड़ी दी एक शर्त है। उन्हें कहा जी दसो शर्त। उन्हें कहा जी साडी शर्त यह है बच्ची दी कि मैं शादी उस बंदे नाल करांगी जिहड़ा मेरे को सवेरे भी 5 छित्तर खाए तो शाम नूं भी खाए, वो भी चौंक च आवाम दे सामने। वो तो भाई ऐ जिवें मक्खियां उड्डदियां ना वो उड्ड गए निकल गए। उन्हें कहा ये तो तौबा तौबा सानू नहीं शर्त मंजूर। बहरहाल जी बादशाह सलामत ने आम पब्लिक ऐलान कराता कि मेरी बेटी ने जिहड़ा बंदा शादी करना चाहे उसकी आह शर्त है। वो कहती मैं तां शादी करानी। वो एक देहाती जिहा बंदा हुंदा वो अपना पेश हो जाता। उन्हें कहा जी मैं बादशाह सलामत शादी करना चाहना। उन्हें कहा ठीक है शर्त सुन लै, शर्त पहले आई। वो कोई मतलब मुसाफिर हुंदा परदेसी आदमी हुंदा उस इलाके वो कहता बादशाह मैं इत्थे लोगों को सुन लिया शर्त की है तेरी बेटी नाल शादी करने की, तो मैं तैयार हाँ, मैनू कोई मसला नहीं है इस काम। उन्हें कहा ठीक है। फिर निकाह हो जाता। निकाह तो फौरन बाद जिहड़ा ना वो मौलवी नूं बच्ची कहती है कि मौलवी साहब मैं अपनी शर्त पूरी करना चाहनी है, लियाओ मेरा शिकार है। मेरा शिकार कित्थे? अज मैं चौंक च 5 छित्तर मारना चाहनी। वो जो मौलवी इन्नी गल सुनता, मौलवी जाके मुंडे का जो निकाह पढ़ाता ना तो नाल ही उन्होंने बांह फड़ के बाहर लै आंदा। कहना मौलवी साहब किधर? उन्हें कहा पुत्तर वो तेरी शर्त पूरी करनी। आया करदा ला छित्तरा। आहो। उन्हें कहा कुड़ी कित्थे? उन्हें कहा जी कुड़ी आ वो जो जाता ना उत्थे तो पहले कुड़ी नूं कहंदा मेरी 1 मिनट गल सुन लै। कुड़ी कहंदी की गल है? कहंदा गल इंज कि तू मैनू बिस्त करना चाहनी है ना, तो मैनू बिस्त तू मेरे शहर च जाके करी। आ तो तेरे प्यो का शहर है तो तेरे प्यो की किन्नी इज्जत है, जो इत्थे चौक च छित्तर मारेंगी तो तेरे प्यो की भी तो इज्जत खराब होनी है, तो तू मैनू इंसल्ट मेरी करनी है ना, तो मेरे शहर च जाके कर ली। वो जो इन्नी गल सुनती है ना कहती वाकई ठीक है मुक गई। कहता 5 अज दे हो गए ना तो 5 कल दे 5 शाम दे, तू अपने 10-15 जिहड़े बने ना
ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਜ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜ 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 ਕਰੀ ਜਾਏ। ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਉੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੁਣ ਨਾ ਖੜਕੀ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਪਾਗਲ ਆ ਇਹ, ਛੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੜਕੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਛੱਜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਛੱਜ ਫਿਰ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਰੇ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕੁੱਕੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਛੱਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ, ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਹਰੇ ਸ਼ਦਾਈ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਾਂਗ ਹੋਣੀ। ਕੁੱਕੜ ਫਿਰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਬੋਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਫੇਰ ਹਿੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮ ਦਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹਿੰਗਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਹਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੋਤਾ ਫੇਰ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਗਠੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਚਲੀਏ ਘਰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ। ਜੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਜੂਲੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਪਕਾਏਗੀ, ਜਾ ਕੋ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਹਰਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅਥਰੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਰੋਜ਼, ਇਹ 5 ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕਨਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕਨਾਲੀ ਦੋ ਲਿਆ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ।
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪੱਕੀ ਕਨਾਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਰਡ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ख़त्म ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ख़त्म ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਵੋ, ਆਪਣਾ 100% ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਉਸ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿਪ ਦਾ ਈਵਲ ਇਨ ਦਾ ਬਰਡ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।